ओम शांति 8 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती मिठे बच्चे तुमर एही जीवन बहुत बहुत अमूल्य अटे काहेकिना तुमे माने श्रीमत आधार रे विश्वर सेवा करुछ एही नरक को स्वर्ग करी देउछ। तुमर एही जीवन बहुत बहुत अमूल्य अटे काहेकिना तुमे माने श्रीमत आधार रे विश्वर सेवा करुछ एही नरक को स्वर्ग करी देउछ। प्रश्न खुशी हजि जिबार कारण तथा तार निवारण कौन? खुशी हजि जिबार कारण तथा तार निवारण कौन? उत्तर एक रे देह अभिमान रे आसीबा कारणरू खुशी समाप्त हो जाई था। दुई रे मन रे जेतेबेले कोनोसी शंका अर्थात संदेह सृष्टि होई थाए सेतेबेले मध्य खुशी हजि जाई थाए। सेथिपई बाबा राय देउछंती जेतेबेले कोनोसी शंका उत्पन्न हेउछि तेबे तुरंत बाबांकु पचार देही अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर तेबे सर्वदा खुशी रे रहिबो। ओम शांति सर्वज भगवान अटंती एवं पुणी भगवानुवाच संतान मानक सम्मुखरे मु तुम मानकु श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करुछि तेणु तुम संतान मानकु केते खुशी रहिबा उचित। जानुछे जे बाबा आमकु सारा विश्वर मालिक कराउछंती। मनुष्य कहउछंती परम पिता परमात्मा सर्वोच्च अटंती। बाबा निजे कहउछंती मु त विश्वर मालिक हेउ नाही। भगवानुवाच मोते मनुष्य माने कहउछंती सर्वोच्च भगवान एवं मु कहउछि जे मोर संतान माने उच्चरु उच्च अटंती सिद्ध करे बताउछंती। पुरुषार्थ मध्य कल्प पूर्व सदृश ड्रामा अनुसार कराउछंती। बाबा बुझाउछंती जदि कोनोसी कथा न बुझी पारुछ तेबे पचार मनुष्य मानकु किछि हेले जणा नाही दुनिया कौन वैकुंठ कौन। जदिओ अनेक मोगल नवाब थिले अमेरिका रे जेते पैसा वाला हुअंतु किंतु एही लक्ष्मी नारायण परी केही होई परिबे नाही। सेमाने तो व्हाइट हाउस आदि तैयारी करुछंती किंतु सेठारे तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस हेबो ताकू सुखधाम कुहा जाउछि। तुमर ही पार्ट हीरो हीरोइन रो अटे। तुमे डायमंड हेउछ। गोल्डन एज थिला वर्तमान आयरन एज होई जाइछि। बाबा कहउछंती तुमे केते भाग्यशाली अट स्वयं भगवान निजे बुझाउछंती तेणु तुमे केते खुशी रे रहिबा उचित। तुमर एही पाठ पढ़ा नुआ दुनिया पाई उद्दिष्ट। तुमर एही जीवन बहुत अमूल्य अटे काहेकिना तुमे विश्वर सेवा करुछ। बाबांकु डाकुछंती मध्य आपण आसी नरक को स्वर्ग करंतु। हेवेनली गॉड फादर कहउछंती ना बाबा कहउछंती तुमे स्वर्ग रे थिलो ना एबे नरक रे अछ पुणी स्वर्ग को जीव। नरक आरंभ हेले पुणी स्वर्गर कथा भूली जाउछंती। एहा तो पुणी थरे हेबो पुणी मध्य तुमको सत्यजुगरु कलिजुग को निश्चय आसीबाकु हेबो। बाबा बारंबार संतान मानंकु कहउछंती जे जदि मनरे कोनोसी शंका अछि जहा द्वारा खुशी रहुना हो तेबे कुह। बाबा बसी पढ़ाउछंती तेणु पढ़िबा दरकार ना। खुशी रहुनाही काहेकिना तुमे देह अभिमान रे आसी जाउछ। खुशी तो हेबा उचित ना। बाबा तो केवल ब्रह्मांडर मालिक अटंती। तुमे तो सारा विश्वर मध्य मालिक हेउछ। जदिओ बाबांकु रचयिता कुहा जाउछि किंतु एपरि नुहे जे प्रलय होई जिवो पुणी नुआ दुनिया रचना करिवे ना। बाबा कहउछंती मु केवल पुरुणा को नुआ कराउछि पुरुणा दुनियार विनाश कराउछि तुमको नुआ दुनियार मालिक कराउछि। मु किछि करू नाही। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। पतित दुनिया को ही मोते डाकुछंती पिला मानंकु पारसनाथ कराउछि तेणु पिला माने निजे पारसपुरी को आसी जाउछंती। सेठाकु तो मोते केही केबे डाकु नाहंती केवल डाकुछे कि जे बाबा पारसपुरी को आसी टिके बुली करी तो जाओ डाकु ही नाहंती। गायन मध्य रहिछि दुखरे समस्ते स्मरण करंती पतित दुनिया रे मोते मने पकाउछंती सुखरे केही मने पकाउ नाहंती ना याद करुछंती ना डाकुछंती केवल
ଦ୍ୱାପରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମୋତେ ସେଠାରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ପଥରର ନ ହେଲେ ବି ହୀରାର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ! ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କୁହନ୍ତି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ସୁନାର ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ମହଲ ତିଆରି କରିବ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣରୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ଅକ୍ଷର ବାହାରିଛି। କହନ୍ତି ମାନ ସରୋବରରେ ପରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କେହି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପରୀ ହୋଇଯିବେ। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାନ ସରୋବର। ଏଥିରେ ତୁମେ କଣରୁ କଣ ହୋଇଯାଉଛ। ଶୋଭନୀୟକୁ ପରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପର ଥିବା କୌଣସି ପରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଆଦିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପଇସା ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହୁକାର କରାଇଥିଲି। ତୁମେ ଏତେ ସବୁ ପଇସା କ'ଣ କଲ? ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ଯିଏ 100% ସାହୁକାର ଥିଲା ଏବେ 100% ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ତେବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେହିମାନେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଚଳଣି ବହୁତ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥୂଳ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବି। ଜିସ୍ମାନି ରୁହାନୀ ଉଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଅ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କେହି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଭିରୁ ବାହାରିବାର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ନା। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛ। ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ନଚେତ୍ କଲିକତାରେ ଯେପରି ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ରହୁଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବ୍ୟାପାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବ୍ୟାପାର ତ ଏହା ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଥିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଛ। ନଦୀ ପାର କରି ଆସି ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିନେଲେ। କାହିଁକି ହରଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପାଟରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ହରଣ କରିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ। ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛି। ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଉଛି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଅମର ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ ଅଟେ। କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଅମର ଲୋକରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଦୈବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି। ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ। କୋଟିକରେ କେହି ବ୍ୟାପାରୀ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଆସିଛ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସଉଦା ନେଉଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। 21 ଜନ୍ମ ବି କ'ଣ, 50-60 ଜନ୍ମ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ପଦମପତି ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ନା। ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ପଦମପତି ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସିକରି ପବିତ୍ର କରାଅ। ସୁଖଧାମରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏପରି ନୁହେଁ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ ନା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ହିଁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଗାୟନ କରି ଆସୁଛ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଟ। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ରାୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ତ କେତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦିନେ ଦେଖିବ ଯେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲେ ଗାଳି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେହି ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେହିଠାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ସେହି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ରଖ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛୁ, ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କଥା ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆଗରୁ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ବାବା ସାରା ଆୟୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଥିଲେ ଗୀତାର ମହାତ୍ମା ବହୁତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତାର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଗୀତା ବଡ଼ ବି ରହିଛି, ଛୋଟ ବି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେହି ଚିତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେହି ଚିତ୍ରର ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅହୋ ମାୟା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଏ ଯେ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ବାବା ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛୁ।
କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଶିଛୁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, ସେଥିରେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି। ହଦ୍ର ବାବା ତ ଅଗଣିତ ରହିଛନ୍ତି, ବେହଦର ବାବା ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ମିଶୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରି ନିଜେ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ବହୁତ ରୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରି ନିଜେ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ବହୁତ ରୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ରଖିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଅମରଲୋକରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛି, ମୋର କାନ ପବିତ୍ର ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ଅମରଲୋକରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପୋତାମେଲ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛି, ମୋର କାନ ପବିତ୍ର ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ବରଦାନ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବାରେ ରେସ୍ କରୁଥିବା ସଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଭବ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବାରେ ରେସ୍ କରୁଥିବା ସଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଭବ। ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ବିଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଅନୁଭୂତିର ସାଗରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ, ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଅନୁଭବରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ ଏବଂ ଯୋଗ ରୂପୀ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବର ରେସ୍ କର। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ସିଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ନିଜର ସିଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଡାକୁଛି ବା କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଆଉ କେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।